अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटा मैं खुश आमदीद। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ऐ सारे ने पीछे। अच्छा नाज़रीन, गल यह है कि मेन है रब दी जात, उस तो मेन कोई नहीं अगे। बहुत सारे काम अज मैं मार्फत च गल्लां करनियां ने, तुसी सिर्फ ध्यान मेरे नाल रखना वा। आ कट पटूटे जिहड़े ना, इन्हां नाल तुसी गौर नहीं करना, इन्हां नूं मैं बोलण ही नहीं देना। बरीकी बरीकी ठीक है जी। तुसी सिर्फ गल चो गल लभनी आ। अज कोई वड्डे लैवल का निज़ाम होया पिया मेरा जी। ताजी बूटी पीती तुहाडे भरा ने अज। मैनू जिंदगी च पहली वारी अज मैं बूटी पीती ते मैनू पता लगा कि बूटी पी के ते बंदा कित्थे कित्थे फ्लाई करदा वा। मैं ते 50 साल जमीन पे ही गुजारी है। पीती बूटी अज सही उम्र दस रहे, नहीं ते 22-23 कहते। बूटी पी के साजी बंदे नू पता लगदा कि साजी जमीन कित्थे रह गई। वो इन्होंने बंदे उत्ते छोटे लोग लगन लग पे तुहानू। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਹਾਲ ਜੇ ਬੂਟਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ बूटा तो मैं पीता 6 साल। बई नाज़रीन, अच्छा हुण बच्चे भी वेखदे ने, तो बहुत शुगली मेरे को टॉपिक सी एक बूटी रहिंदी मैं हुण कुछ कहना नहीं ते बच्चे ने, तो मैं तुहानू कहना नाज़रीन घर च बूटी रखिया करो। चंबे ते बूटी रख दिल करे जम्मदे बच्चे नू माड़ी जी चुटकी बूटी दी, जो थोड़ी देर बाद दाई ने बोला दाई तेरी चावलों को उबाल के 2 चम्मच बूटी के। नहीं नाज़रीन, मैं इदां दा नहीं काम करदा। गल ये आ कि वैसे ही उस्ताद जी तुहाडे खून दे अंदर हर नशा वा। अच्छा जी जी तेरा नशा रोटी दे अंदर नशा। तेनू मैं क्या नहीं बोलना, तेनू मैं क्या तेनू मैं पहले क्या नहीं बोलना। तू मैनू कही नहीं ना तेनू मैं क्या कि नहीं बोलना, तेनू क्या से नहीं बोलना। माफ कर दे, हुण बोलना ना बोली बोलना नहीं है। चुकन दे विच ही घट गई। ओहो लम्मे घट गई, मतलब तुम्हें चुक ली, ये तो जैसे ही घटी है। मैं फिर बोलिया बोलना नहीं, थल्ले लग गया। चुप। तुसी अज सिर्फ डमी करैक्टर आ। तुहाडे चों कई सोचदे होणे आ 5 दिन हो गया ही पैंट पाई है फिर यार वाह पाई है तन्नू की। हाँ, इसे तो मैं कदी ऐसी पैंट नहीं लई जिते कोई स्पैशल चीज बनी हो। तो बंदा फड़िया जाता कल भी यही पाई। नॉर्मल सादी जीन्स की पैंट 8 दिन पाई रखो, सही गल, ठीक है ना। इस वजह तो बंदा फड़िया जाता। चाह ठंडी हो गई, समझ आ गई गल दी बई। गल ये आ नाज़रीन, नशा तुहाडे खून च आ। ਜਿਹੜੀ ਐ टोटल नशा वा एक ਵੱਡੀ ਗੱਲ। नशा किनू कहते मतलब खुमारी, ठीक है ना। खुमारी मुख्तलिफ किस्म की होंगी, कईयां नू खुशी की, कईयां नू दुख की भी खुमारी होंगी, कईयां नू हर किस्म की खुमारी होंगी है। पैसे दी भुख हाँ चंगे दी माड़े दी इनू खुमारी कहते हैं। ते वो है रोटी चला ने इस किस्म का सरूर रखा। मैं उस्ताद जी एक दिन सोचन सा कि रब की प्लैनिंग की प्लैनिंग आ, रब का निज़ाम की निज़ाम आ। उन्हें अगर सोचा होना कि जेडे माड़े ने सारी दुनिया ते, उस्ताद जी गोश्त नहीं पका सकते, मटन नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, देसी चिकन नहीं खा सकते। हो सकता उन्होंने पता सी भी 2023 दे विच दालां ही इन्नियां महंगियां हो जानियां, ठीक आ, आटा भी चलो। उन्हें कहा कल्ली कणक की रोटी एक पका के ना तू ते पानी च मिर्चा ना सादी खा जा, मैं रोटी च इन्नी ताकत रख दी तेनों सेबां सूबां की लोड़ ही नहीं। जैनवन गल आ। उस रब ने खाली कणक च माड़े बंदे आस्ते यार उदी तू हिकमत चेक कर। हालांकि रोटी की असीं की गिणदे रोटी नूं, मतलब 3000 रुपए की किलो कड़ाही देसी मुर्गे की, 4000 रुपए की मटन की एक मिसाल आ, ते नाल 10 रुपए की एक रोटी।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸ ਮਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 4000 ਦਾ ਮਟਰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਰੋਟੀ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਲ ਕੇ ਏਡੇ ਦੇਖ ਦਸ਼ਕਰੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬ, ਮਰੂਦ, ਕੇਲੇ, ਲੀਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਮ ਛੱਡੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਲੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਮ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਡਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਡੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਕਰਨ ਆ ਏਦਾਂ ਡਮਰ ਲਾਣ ਆ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਡਮਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਧਰ। ਇੱਧਰ ਡੰਮਰ ਫੜਿਆ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਕਥਨਾ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਡੰਮਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਓ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼। ਲੈ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਖਿਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੇਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰਾਣੇ ਜਾਜ਼ ਦੀ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਏਜ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ। ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਫੜਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਇਹ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਨੈਰੋ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਣੇ ਜਾਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਥਰਡ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਜਾਦ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਟੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ?
ਇਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਨਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਤਬੀਅਤਨ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਲ ਟੈਪ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਗਨੋਰ ਜਾਂ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈਵਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 25 30 ਮਿੰਟ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 5-7 ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ 8-10 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤਲਕ ਵਾਲੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੁਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਲੈ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਓਕੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਤਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਹਿਨੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਐਸਤਾ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ਬਿල්ਲਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15-20 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨੀਂਦ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਲਝੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਐਟਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਭਾਣ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕ ਫਾਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਰੋਲਿੰਗ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, 50 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਤਾਜੀ ਖੈਰ ਹੋਰ 2-4 ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਕੱਢੂਗਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ। ਜਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਖੈਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਕੰਮ ਪਏ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਜਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ, ਵਕਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਖੈਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫੌਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋਅ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਈ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ 100% ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬੂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਨ ਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਲਾ ਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾੜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਫੱਕਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਸਮੇ ਵੀ
ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ 1 2 3 ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਟਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਔਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਡੋਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਲੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਇhtiyat ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਡੋਰ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਰਖੜੀ ਇੰਜ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲਈ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 90% ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ 20% ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਲਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਕੜ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵੇਖ ਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪਵਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਵਾਈ ਆ ਕੁਛ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਿੱਚੋ ਤੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਤ ਜਾਨੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਸਾ ਫਲਾਂ ਢੀਂਗ, ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਲਾਵਾਂ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪਕੜ 'ਚ ਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਵਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 50,000, 10,000, 2 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 2-4 ਜਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ? ਇਹ ਇਮਲੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਿੱਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਖਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਂ ਢੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 2,000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਟੱਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1,000 ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਗ 'ਚ, ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਮੀਰ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੋਚੇ ਬਾਦ ਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ कैसा बेगैर डड्डू है, हमने अपनी कुर्सी पे बिठाया और फिर छाल मार के उधर चला गया। वो जाहल बादशाह वा भी तू डड्डू ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਤਾ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਟਰੂਈ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ 5-7 ਪਏ ਨੇ YouTube 'ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 94 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, 94
FM ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਉਹ ਸਭ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪੋ ਨਹੀਂ ਰਲੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਬਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਣੇ ਜਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਜਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਸਜਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ। Combination ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਦੋ ਰੰਗੀਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ, ਦੋ ਰੰਗੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਦੇਰ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FM ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ FM ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲਾਫਟਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 40-50 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਆ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 2 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਲੋਕੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ FM ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 15 ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਆ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਸਰਤ ਸੀ। ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਪਿੱਦੂ ਭਾਜੀ, ਕਵਾਲੀ 'ਚ ਵਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਰਾਹਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਆਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ 4 ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਹ ਪਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲੀ 'ਚੋਂ ਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਏ ਰਚਾਓ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ এনवायरमेंट, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆ ਇਸ ਭਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਨਾਈ 'ਚ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੁਨਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁਨਾਈ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਘਰ। ਕਿਹਦੇ? ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਔਨ ਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਔਨ ਏਅਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਤੀ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਊਂਗਾ? ਰਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਮਾਇਕ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੁਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਦਗੁਮਾਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਛੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਇਆ ਕੋਈ ਚਲਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਕ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਬੜਾ ਚੂਚਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਰ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਪੇਸ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੱਲ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਸਮ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵਾ,
ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੀਰੋ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹ ਹੀਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੋਵੇਂ, ਤੋਬਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ। ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਲੈਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਫਿਲਮ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਨੋਕਰ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਤੇ ਜਿਮ। ਉਹ ਝੂਠ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਲਿੰਕ ਇੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਡੇ। ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਆਈ ਆ, ਨਦੀ ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਹੋਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਰ ਆ। ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਧੋਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਦੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ? 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਯਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੁਣ। ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? जंगल से जाने की जरूरत पठान नहीं। ते पठान और फरीद हाँ जी, जंगल में जाने की फिल्म का जरूरत नाम। नहीं। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀਰੋ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰ ਲਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ कुछ स्टोरी ये होएगी तो नसवार चढ़ानी बस। पठान हैं? ने नसवार चढ़ानी बस। ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਉਠਾਇਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀ 40 ਲੱਖ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਖ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁਲਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? पाकिस्तान से ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਠਾਨ ਔਰ ਫਰੀਦ। हाँ, या फरीद और पठान, या पठान का फरीद। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ? ਨਹੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਾਂ। 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨ। ਇੰਡੋਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। एक छलिया ने रेडी को तेरा सीन ਕਾਹਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਟਿੱਟੀ ਕਾਦੀ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਫਰ ਕਰ? 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਕੌਣ? ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ। हाँ जी ਯਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੈਰਨਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਨਦੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਗਲ ਨਦੀ 'ਚ। मरे और नदी नहीं वो सेम है गुलामाबाद वाली की हो गया तेन नदी ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਕਫ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਮਰੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਏਗੀ, ਤੈਰ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਸਜਣ ਦਾ ਢਾੜੀ। ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਓਏ ਹਰ ਉਹ ਪਾਸੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ डायरेक्टर ਹਾਂ। मैं कहा ਤੁਸੀਂ फैसलाबाद आप किधर जा रहे हैं? कहना हमने शूट करना है, मैं फैसलाबाद में लोकेशंस देखने जा रहा हूँ, लोकेशंस लॉक करने जा रहा हूँ। वो कल्ला 2 जने वो जा रहे सी, पहले अगले भेज देने कि जाओ लोकेशन ओके करके आओ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਖੇਤ ਇੰਜ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ? ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਹ ਉਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਨ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ 2 ਬਣ ਰਹੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਕੋਟ ਤੇ ਇੰਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਲ ਇੰਜ, ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੋਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 700 ਰੁਪਏ ਪਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਦਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖੇਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਖੇਸ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਆ? ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕਾਲੇ ਓਏ ਵੱਡੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਓਏ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਯਾਰ ਹੀਰੋਇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਹੀਰੋਇਨ ਮਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਬ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਫੈਰਨ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ, ਬਗੜ ਬਿੱਲਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਪਟ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਲਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਛਿਲਤੇ ਹੀ। ਕੈਸੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾ, ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਚਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਅੱਛਾ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ Black Tiger। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਿੱਧੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਪੈਂਸਾ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੀ। 2 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, 2 ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਗਏ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਿੰਮੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹੀ ਓਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਲੀਜ਼ ਬਾਈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ। ਦਰਾਜ਼ ਦਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਨਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਰ ਪਾਰ ਚ ਜਾਣ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਢੋਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੀ, ਦਰਾਜ਼। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਰਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਰਮ 'ਚ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਡਰਮ 'ਚ ਵਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕੰਧ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਧੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਸ 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 ਇੰਜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ,
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠਸ ਠਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਠਸ ਠਸ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠਸ ਠਸ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਠਸ 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 ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਲੌਜੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਵਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਧਰ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਕੰਧ ਤੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਮਾਰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਠਸ ਠਸ ਠਸ। ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾ ਐਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਹਰਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਾਸ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੋਲ ਉਹ ਰੱਖੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਐਦਾਂ ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਗਾਣਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਆਹੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠਕ 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 ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇੰਜ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈਟ ਪਾਇਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਲੰਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟਾਂ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਲਨ ਟੈਪ ਹੁਣ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਠਕ 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 ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਓਏ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਮ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੀ ਓਏ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ ਤੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ਲਾ ਮਸ਼ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ एक्शन स्टार्ट उन्होंने कहा कि इन दोनों को यहीं पे जिंदा गाड़ दो इथों ए डायलॉग ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਾੜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਰੀਦ ਹੈ ਕੀ ਬਗੈਰ ਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਚਲੋ ਬਸ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਖੀਰੇ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਆਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਢੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਰਵੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਤੇ ਐਫਐਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਬੇਸ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨੇ कि भी आप देख रहे हैं एफएम फलाना हम मैं आपके साथ हूं आप मेरे साथ हैं रात के इस पहर हुण आरजी ऐसे बरीक हुंदे ने उन्होंने तिना लैना ते 5 मिनट किदां कड्ढने बैकग्राउंड दे नाल ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੇ 3 ਲੈਣਾ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੈਨਵਨ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਾਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਈਟਮ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ कॉपीराइट ना आ जाए नहीं है देखना लो जी रात के इस पहर
ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, रात के इस पहर, 3 लैना ने। हाँ ले हाँ मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ। ये साथ एक दूसरे का हमेशा रहना चाहिए। अगर ये साथ ना हो तो तन्हाई मार देती है। कोई और अगर साथ अच्छा हो तो जिंदगी संवर जाती है। अगर साथ अच्छा ना हो कितना टाइम हो गया तो यही जिंदगी अजाब बन जाती है। इसीलिए कहता हूं कि रात किस पहर आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, दोबारा मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲ। ਐ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਆਰਜੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਝੂਠੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इधर उधरों सुन के ना कॉपी की होंगी है, तो उन्होंने कंटेंट अच्छा नहीं होंगे, उन्होंने को अंदाज अच्छा होंगे, वो एक गल घुमाई जाएंगे। दुखों के साथ जीना सीखे, ये दुख बहुत फायदेमंद होते। जिस जिंदगी में दुख नहीं होते वो जिंदगी खाली होती। कुछ नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ਦੁੱਖਾ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਦਦ, ਰਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਯਾਨੀ ਰੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 2 ਮਰਲੇ 3 ਮਰਲੇ ਰੰਗ ਕੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ 20 ਕੋਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 500 ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਆ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ 300 ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 10 ਬੁਰਸ਼ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ FM ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਲਨ, ਫਲੂਟ, ये वो पूरा माहौल, रात ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ FM ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, एक ऐसा रिश्ता है जिंदगी का
ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਚਦੇ ਆ, ਨੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਖੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਨੈਲਾ ਸੈਟ ਆ ਗਈ ਨੈਲਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨੈਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨੈਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ 35 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਨੈਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। कहा जाता है कि मायूसी गुनाह है। उधर 2 मिनट हो गए ने, रंग मजदूर वेटिंग ते है, वो भी सुन रहा कि केड़ी मायूसी गुनाह, इधर नैला मुक्का पिया साडा, असीं काम तो बैठे इधर कह रहे मायूस लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं जाते। हो यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हुण वाह बड़ी क्या करते ऐ ब्रेक शुरू हुई तो हुण करैक्टर ने फोन फड़ के कहा, हाँ उन्हें कहा भाजी नैले मैं सवेरे 30 तो 35 नैले उत्ते रख के आया, बुरश मैं 2 दे के आया, ठीक है एक नहीं तेल कितना थुड़ गया, थिनर कितना थुड़ गया। ये ड्रामे मेरे नाल नहीं करने, मैनू 30 साल हो गए काम करदे आ, मैं पहली दी मजदूर नहीं लाए, सबर कर। मैं आज आपको जिंदगी का एक बहुत अच्छा वाकया सुनाऊंगा। ते हुण विच वो हले फिर रही है, उथों हुण अपना वाली बंद कर, जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। करदा वा बंद कर, ओ बंद कर, करदा वा। मायूसी गुनाह होती है। राणा आइटमां असीं आइटमां करदे ने सा, ए सारियां FM ते असीं लाइव करदे ने, ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਦੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਜਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਕਹਾ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ 18-20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਜਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਠਹਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਮੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ FM ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਂ ਸੁਣ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੈਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਬਲਿਕ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਰ ਸੀ, ਬੱਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨ ਮਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਮਾਨ ਮਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਮਨਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਬਾੜਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇਹ ਜੋ ਫੂਲ ਹੋਤਾ ਹੈ इसकी पत्तियां ये किस मराहल से गुजर के ये जमीन का सीना चीर के निकलता है और बेरहम लोग उसे तोड़ लेते हैं सिर्फ अपनी फूल ते अद्धा घंटा ला लेना। हाँ लो जी नाज़रीन, फिर एक करी जांदी वारी फिर ए शो मैं एक राणा जाट साहब, एक वड्डा नाम फैसलाबाद का, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਨ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਟਮ ਆ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਦਰਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਰਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਚੱਲੀਏ ਆਹ ਕੱਲ ਦਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਚੇਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾੜ ਪਕੜਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੱਕਦਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੋਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਿਆ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਕਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਘੋੜੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਗਜ਼, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਗਜ਼ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਟਰੈਕ। ਹੈ ਰੰਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਜੀ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਤੇ ਨੈਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਪੱਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਲਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਧੂਪਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਗਿਲੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਰਲ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਣੇ ਕੋ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਤੇ ਅਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤਾਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਨਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡੰਮੀ ਆਹੋ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਹੋ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ, ਹੈ ਟੀ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼, ਬਸ ਇੰਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। Yes.